വാനമേ മിഴി തുറക്കൂ നിന്റെ ജാലകം. ഓ മനസ്സേ നിറഞ്ഞു പാടൂ വരുന്നുണ്ടിതാ. വാനമേ മിഴി തുറക്കൂ നിന്റെ ജാലകം, നന്മകൾ പൂക്കും പുലരി കാണാം. ഓ മനസ്സേ നിറഞ്ഞു പാടൂ വരുന്നിതാ. ഹൃദയം വിരിയും വസന്തകാലം. ചിരിമാഞ്ഞ രാവുകൾ അകലുന്നു, പുതിയൊരു സൂര്യനാളം തെളിയുന്നു. ഇനി വരും നാളുകൾ നിറമുള്ള ശലഭമായി മിഴി തുറന്നുണരാം പ്രതീക്ഷയോടെ. വാനമേ മിഴി തുറക്കൂ നിന്റെ ജാലകം, നന്മകൾ പൂക്കും പുലരി കാണാം. ഓ മനസ്സേ നിറഞ്ഞു പാടൂ വരുന്നിതാ. ഹൃദയം ചിരിക്കും വസന്തകാലം. മിഴി തുറക്കാം പ്രതീക്ഷയിലേക്ക്. Let's welcome HRMA President Joy Karnarkar to officially inaugurate today's evening. Namaste all. Good evening. I welcome all of you to HRMA's virtual Silver Bells program for Christmas and New Year. Hope all of you had great Christmas and holidays. We usually get the New Year feeling with HRMA's Silver Bells program. I wish you all a happy, healthy, peaceful, and prosperous New Year, as the world is optimistic about ending the COVID calamities and risks in the new year. Talking about COVID, we all had to adapt to the COVID constraints. HRMA tried just the same. We adapted. You may recall how fabulously we began 2020 with the Silver Bells program. Then came the COVID. Unfortunately, we had to cancel
the annual picnic because even the parks were closed. But soon our adaptation began to emerge. We conducted a coping with COVID seminar given by board certified psychiatrist among us, Dr. G.K. Palat. I helped him a little bit too. During the COVID crisis, when the food supplies were short in our local community, we did a fundraising and helped 4 local food pantries. Thank you, the benevolent donors. We recognized our healthcare workers in our midst who are our heroes, recognized them, expressed our appreciation with a token, a souvenir. Many of them told me they are cherishing it. But the COVID fight is not over. They are still doing the COVID fight. They are fighting it. So let us hold them high in our prayers, not just them and their families as well, and pledge our support whenever we can, as much as we can. Then we did have our virtual Onam celebration. And we did it with Paisam, Adapradaman. No Onam can happen without Paisam. When I think about that Paisam, ഇപ്പോഴും കപ്പൽ ഓടിക്കാം എൻ്റെ വായിൽ. We had a good program, and we also had the opportunity for our an entertainer from our motherland join us and forget about COVID for a while, Sergeant Paluruthi. HRMA was a source of support for families, for our members when there was a family crisis, loss of life, or a threat to life. We recognized 2 NASA scientists, from our own Malayali community, who were given national recognitions. Dr. Ranjit Kumar and Mrs. Susan Thomas. In our program honoring them, both of them gave inspiring presentations. Thank you, Dr. Kumar and Mrs. Thomas. COVID did not stop our Malayalam class. It went on virtually. We will hear about the Malayalam class soon and get to see the graduates from first grade soon. Right now, we are recognizing HRMA members for their support with a Biryani Hub coupon for $25. Thank you, members, and also thank Biryani Hub for their part in making it happen. Now, today, we have assembled to celebrate Christmas and New Year with our Silver Bells program. Malayalis are familiar with the saying, അമ്പലം ചെറുതാണെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷം കൂടും. HRMA fits that saying, I think. This is possible just because of you, only you, the
dues paying members, the benevolent sponsors when we need support for a particular cause, sponsors, volunteers to organize the program, the events, participants in the cultural programs, and local facilities or organizations such as the International Church that allow us to hold our programs. Thank you all. In this context, I must say that HRMA in 2020 had only 35 dues paying members, while we serve a much larger community. This number 35 is pretty much the same the year before, maybe one or two more, one or two less. But I urge all of you to join HRMA and support the mission to celebrate our shared heritage, to support the members, the kids and the adults as well as the local community in such a way that in whatever way we can help when a need arises. Membership has benefits. That used to be a common saying. So belonging to HRMA has benefits. Of course, the bigger benefit is the feeling of serving the community, but also has material benefits. HRMA always gave reduced ticket prices for members when we had events. And this year, we had delicious paisam free of charge for members. Now we have biryani coupons for members. So what I'm saying is that in addition to the psychological benefits of serving the community, joining HRMA has material benefits as well. Now, during the last 2 years, we have published a newsletter on the occasion of every major event. We recently published the most recent one is just published. So please read that online or whichever way we can, or whichever way you can. But at this time, I want to thank Ms. Anu Thomas, who is the chief editor of the newsletter, and her time, efforts, and patience is greatly appreciated by the HRMA. On a final note, I want to recollect, or I want to mention that HRMA is, as we know it today, HRMA is 4 years old. I had the privilege of being the president for the last 2 years. In behalf of the executive committee that has served you in the last 2 years, I want to thank the HRMA community for allowing us to serve you. The transition to a new administration will take place today. The new executive committee will be introduced later in the program. I want to wish you again Happy New Year, and let us relax and enjoy the program. While I say that, I want to request all of you to be a little kind
and excuses if any unforeseen technical issues surface. We have tried our best to make a clean presentation on this occasion. Thank you. And now I invite our Malayalam class teacher, Chanjal Rachel, to present the program and the graduates. Thank you, Joy Uncle. HRMAയുടെ വെർച്വൽ ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന നിലയിൽ HRMA നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന HRMA മലയാളം ക്ലാസ്. പ്രായഭേദമന്യേ ഇവിടെ വളരുന്ന കുട്ടികളെ മലയാള അക്ഷരങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തുവാൻ HRMA മലയാളം ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചേഴ്സിനും വോളണ്ടിയേഴ്സിനും പേരൻസിനും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മലയാളം ക്ലാസ് ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആദ്യാക്ഷരങ്ങളിൽ തുടങ്ങി കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്ലാസ് 1 സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ക്ലാസ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയിരുന്നത് ബേസൈഡ് പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ ചർച്ചിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ചാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സും ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്തേണ്ടി വന്നു. അതൊരു വിജയമായി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. കോവിഡ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾക്കൊരു ബാധ്യതയാകാതെ ഒരു പ്രശ്നമാകാതെയോ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് സാധ്യമായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് മിസ്റ്റർ ബിജു നായർ. ബിജു നായർ നമ്മുടെ മലയാളം ക്ലാസിന്റെ പാസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് ഈ ഹാംപ്ടൺ റോഡ്സിൽ നിന്ന് റാലിയിലേക്ക് താമസം മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലകൾ കൂടാണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹം റാലിയിലോട്ട് മാറിയതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ മലയാളം ക്ലാസ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ടീച്ചറായിരുന്നു. എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് പോലും ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ പറയാതെ വയ്യ. അത്രയും ഡെഡിക്കേഷൻ ഉള്ള ബിജു നായർക്ക് HRMAയുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാവിധമായ നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. അടുത്തതായി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ HRMAയുടെ പുതിയ ഒരു മലയാളം ക്ലാസ് ബാച്ച് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫെബ്രുവരിയിലാണ്. ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ hrmallu@gmail.com അല്ലെങ്കിൽ chanjalrachel@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ ID ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതിന് കൂടുതൽ ചെലവോ ഫീസോ ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഒരു പ്യുവർലി ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ്. നമുക്കൊരു മിനിമം അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടണം. കൂടാതെ ഇതിൽ പഠിത്തം മാത്രമല്ല, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും വരയ്ക്കാനും മറ്റുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാനും കൂട്ടുകൂടാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ HRMA കമ്മിറ്റിയുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. HRMA ക്ലാസിന്റെ ഒരു ചെറിയ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.
താങ്ക് യു. Hello everyone. Our names are Rishabh and Arjun and we are recent graduates of the HRMA Malayalam class. On behalf of all the students that graduated, we'd like to thank our volunteers for helping us learn Malayalam. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുപാട് നന്ദി. We'll start off with a prayer. And followed by a poem by G. Shankaraguru. അഖിലാണ്ട മണ്ഡലമണിയിച്ചൊരുക്കി അതിനുള്ളിൽ ആനന്ദ ദീപം കൊളുത്തി പരമാണു പൊരുളിലും സ്ഫുരണമായി മിന്നും പരമപ്രകാശമേ ശരണം നീ എന്നും. പാർമഴവില്ലേ വന്നാലും വാനിൻ മടിയിലിരുന്നാലും കൺകുളിരുന്നു കാണുമ്പോൾ കരുണുന്നു മായുമ്പോൾ ആരു നിനക്കി നിറമേകി ആരു നിനക്കി നില നൽകി എന്നെ കൂടി വിളിക്കാമോ നിന്നുരെ അരികിലിരുത്താമോ താരത്തേക്കു വരുന്നില്ലേ തന്നേരുന്ന മുഷിയില്ലേ ആരു നിനക്കൊരു കഥ പറയാൻ ആരുണ്ടവിടെ ഉമ്മ തരാൻ വന്നു കളിപ്പാൻ കൊതി തോന്നും നിന്നുടെ കൂടെ ഇവനെന്നും വാർമറവില്ലേ മായല്ലേ അഴകിന്തല്ലേ പോകല്ലേ. ഒത്തിരി നല്ല ഓർമ്മകൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തി. താങ്ക് യു ഋഷഭ് ആൻഡ് അർജുൻ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രിപ്പ് ഡൗൺ ദ മെമ്മറി ലെയിൻ. അടുത്തതായി ഒരു കുഞ്ഞു കഥയാണ്. എത്ര കേട്ടാലും മതി വരാത്ത മണ്ണാങ്കട്ടയുടെയും കരിയിലയുടെയും കഥ. ഇത് നമുക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥന പ്രജീഷ്. ഞാനിപ്പോൾ മണ്ണാങ്കട്ടയുടെയും കരിയിലയുടെയും കഥ പറയാൻ പോവാണ്. മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവർ കാശിക്ക് പുറപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന് വലിയ കാറ്റ് വീശി. കരിയില കാട്ടിൽ പറന്നു പോകില്ലേ? എന്തു ചെയ്യും? മണ്ണാങ്കട്ട കരിയിലയുടെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു. കാട്ടിൽ നിന്നു അവർ യാത്ര തുടർന്നു. കാർമികമെത്തി. മഴ വന്നു. മണ്ണാങ്കട്ട മഴയിൽ അലിഞ്ഞു പോകില്ലേ? എന്തു ചെയ്യും? കരിയില മണ്ണാങ്കട്ടയുടെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നു. അവർ മരമാറി. അവർ യാത്ര തുടർന്നു. കാട്ടും മരയും ഒന്നിച്ചു വന്നു. എന്നിട്ടോ മണ്ണാങ്കട്ട അലിഞ്ഞു പോയി. കരിയില പറന്നു പോയി. നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ മണ്ണാങ്കട്ടിയുടെയും കരിയിലയുടെയും കഥ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥന എത്തിച്ചു തന്നത്. താങ്ക് യു പ്രാർത്ഥന. അടുത്തതായി എൻ്റെ വീട് എന്ന കവിത നമുക്കായി ചൊല്ലുന്നത് ശിവന്യ പ്രജീഷ് ആൻഡ് പ്രാർത്ഥന പ്രജീഷ്. ലെറ്റ്സ് എൻജോയ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പോവാണ്. പാട്ടിന്റെ പേര് എന്റെ കൊച്ചു വീട്. എന്റെ കൊച്ചു വീട് സ്നേഹമുള്ള വീട്, അമ്മയുള്ള അച്ഛനുള്ള അനിയനുള്ള വീട്, അമ്മയുള്ള അച്ഛനുള്ള അനിയനുള്ള വീട്. പാട്ടുപാടി തന്നേടം എന്റെ പൊന്നു മുത്തച്ഛൻ, പാട്ടുപാടി തന്നേടം എന്റെ പൊന്നു മുത്തച്ഛൻ. 100 കഥ പറയും ഞമ്മളുടെ മുത്തച്ഛി, 100 കഥ പറയും ഞമ്മളുടെ മുത്തച്ഛി. എന്റെ കൊച്ചു വീട് സ്നേഹമുള്ള വീട്, ഒരുമയോടെ നമ്മളെല്ലാം പാർത്തിടുന്ന വീട്. താങ്ക് യു പ്രാർത്ഥന ആൻഡ് ശിവന്യ ഫോർ ദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം. അടുത്തതായി ഉയരെ എന്ന മൂവിയിലെ ഗോപി സുന്ദറിൻ്റെ ഒരു ബ്രില്യൻറ്റ് കോമ്പോസിഷനായ
നീ മുകിലോ എന്ന ഗാനം നമുക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശില്പ ദിലീപ്. Thank you, Shilpa, for the beautiful rendition. എത്ര കേട്ടാലും മതിവരാത്ത ഈ ഗാനം അതിന്റെ ഫീൽ നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ മനോഹരമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആലപിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ഡാൻസ് കവർ ബൈ ജീനി ജോൺ. She is dancing to the beats of an old melodious Hindi song, Bhavra Man, and this beautiful track got closer to Malayali's heart after the Tovino movie Maya Nadi. Let's enjoy this gorgeous dance cover. रामन देखने चला एक सपना, बावरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन
जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो। बावरी सी धुन हो कोई बावरा एक राग हो, ओ बावरी सी धुन हो कोई बावरा एक राग हो। बावरे से पैर चाहे बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना। बावरा मन देखने चलाए सबका, बावरा मन देखने चलाए सबका। Thank you for the beautiful performance, Jenny. We absolutely loved it, and it was a splendid treat for the eyes and soul. Thank you once again. The next program on the agenda is the presentation of the annual report by HRMA Secretary Sajeev Sadanandan. Over to you, Sajeev. Thank you, Leda. Let me share my screen. Let me know if you are able to hear me. We can hear you, Saji. Yeah, thank you. I guess Happy New Year, everybody. And HRMA annual report has to be done here. ഇത് നമ്മളുടെ AGM കൂടെയാണ് ഈ കൊല്ലം ആകെ കൂടെ നമ്മൾ നടത്താൻ പറ്റുന്ന AGM ആണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് HRMയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് one thing that we have to go over it. ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ പോയിരുന്നു. And this is nothing interesting, but I'll have to go over it. Bear with me for some time. And as soon as, let me try to get over it as quickly as possible. Okay. So, ഈ വർഷം തുടങ്ങിയപ്പോൾ COVID was everywhere. Basically, we also thought like, what to do and all those stuff. The questions were in our mind too. And am I audible and good now? At least I think. Leda, is it audible right now, or you are hearing background noise? I'm actually hearing background noise, some kind of hissing. All right, thank you. Yeah. I heard some messages. So, okay. So basically, ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൺസേൺസും ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നൊരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വി ഓൾ തോട്ട് വാട്ട് ടു ഡു ആൻഡ് ലൈക്ക് ജോബ് കൺസേൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, how it's gonna affect us. So immediately everybody thought like, let us have somebody, who can come up and talk a little about it. അങ്ങനെ നമ്മൾ സെമിനാർ വെച്ചത് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് COVID-19, ആൻഡ് May 9th നമ്മളത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു. And Dr. Govindankuti Palat sir, he came up and along with Joy sir, and they did a very good seminar for us and everybody involved, and that was one of the best thing that we started with this year in a positive manner. Second thing, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ വളരെ something that I would say ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ദ ലോക്കൽ ഫുഡ് ബാങ്ക്സ് ആയിരുന്നു. ഈ ഫുഡ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഡൊണേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരുവിധം സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്. കാര്യം ആൾക്കാർ ചർച്ചിലാണെങ്കിലും ടെമ്പിളിലാണെങ്കിലും പോകുന്നതും ഡൊണേഷൻസ് കുറയുന്നതും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കുറഞ്ഞൊരു സമയമായിരുന്നു. എക്സാക്ട്ലി ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് we were there to help them immediately. HRMA from their own account, we did a $200 donation,
Then we reached out to all of us outside there as a community. And നമ്മുടെ ഗോൾ ഒരു $1000 ആയിരുന്നെങ്കിലും we were able to collect more than that. And thank you to all those who have donated at that point of time. And we collected around $1,125. And we also, one time in April 2020, right there, we divided into all those churches and food banks that we have in and around. And many of our committee members have, tirelessly worked to get these people in and find it out on time and give it. And you can see $350 we gave to Eastern Shore Peninsula Food Bank, also the same amount. And of course, International Church, we have partnered with them, and our last program was conducted out there. And we thank them in that way too. And also, we never forgot the Bayside Presbyterian Church. They have been along with us, and we have, contacted them and also submitted to them. Let me move on to the next slide. Of course, Onam. The last Onam was, we all remember how good it was. Like everybody participated in a way of cooking and all those stuff, and we had fun. But this year when it came, it was also, thought process, like how to do it. There were questions, but still we went ahead with it. Good committee decisions on right times made us possible, and we had technical difficulties and all those challenges on going there, and we eventually turned out good on most of the stuff. And we did it by bringing in one of the eminent movie artists, and that was one of the things that you can see from the slide down there, Sergeant Palluruthi, and we had good time with him. Of course, Payasam. And our food committee really worked on it. And I would really extend a thanks to Philippa Chain for his guidance at that point of time. And of course, without his help, Adapradam would not have been delivered. Thank you. Let me move on. Workshop with award-winning NASA aerospace scientist. I guess we always had something on our way or within the community. We also always keep a look ahead and find something. We are there to recognize them and appreciate them for what they have done. And this is something we cannot close our eyes on. Recognizing two award-winning NASA scientists from our own Malayali community. Of course, you can see the president himself had stepped out over there and handed out a gesture for them. And we never stopped there, and we thought, our younger minds, and there are youngsters who can be, little bit ignited with their talks. We brought them as a workshop and did a good interactive sessions and wonderful sessions by them. And I guess most of, not only the kids, everybody, all ages enjoyed that, and that was wonderful thing. Let me move on. Another thing, of course, the heroes. Yes, we recognize them as a family, as a community, as together as Malayali community over here. We found out all those people who are working in healthcare workers at this time of COVID, and they're putting their lives in front. We went there personally, give something like a sort of appreciation, a certificate to say yes, thank you, and we did that on behalf of all of you. Let me move on next one. Yeah, I'm happy that at least this time from Onam, as you see, we have evolved a little bit better, I guess, on the transmission. Even if it is virtual, we are still doing it, and we have done it a little better, I guess. Maybe still technical difficulties will be there, but I think it's getting better at each and every event. Maybe we don't know how long, but we hope it ends soon. And again, to mention, HRMA committee and HRMA community as such is a non-profit organization. We don't, collect money and do something or do anything other than, benefits for the community, much of it. So the last 1 year, who has been member, they should be awarded, and we recognize that. And what they put in comes back to you. Even in the terms of, Onam Paisam, we distribute a free for all the members, right? And again, this time, we cannot conduct any kind of in-house parties or something like that to celebrate Christmas and New Year.
So eventually that money, we thought, as a gesture of appreciation, we give back to all the members, and that will be in person handed over by members to all of the existing members of HRMA community. And that is one initiative. And of course, along with that, I will also request all the people out there, come be a member. That's only one way to to deliver. The committee has the full capability, or they will get something to work on to deliver back to you. It's not just going anywhere else, but it comes back to you. So try to join the membership. Don't think twice. We are a small community. I request that. Let me move on. Of course, Malayalam classes, it's been already discussed, and I don't want to spend time on that. Chandil did give a good overview and what it has been done, and it's all by donations too. And thanks to all the volunteers and parents who have been there, especially Biju. I remember him. And this was one of the initiative that we started, and this initiative of HRMA newsletter, this is some way that we communicate at least every quarter to all of the people around in our community, saying that what we have done and what we are looking at and what we have seen. Of course, this will also give you a better idea of financial standings of HRMA, what they have spent, what they have not, and what is in play for us. So this is something that we have made transparent over the years, and thanks to Joy Uncle and Anu for bringing it up, delivering it on time for all of us. Wow, cricket team. Obviously, this was there from long time. I think in 2017, when the HRMA cricket team evolved, we had gone through a lot of stuff, and even I was not there, but people who were there have made sure they are there in all the tournaments, be proactive, whatever it is, and everything. But you know what? The last 2 years have, brought a lot of winning championships and runners-up trophy, and that was one of best of the seasons they had. And thanks to all the people who are out there, it's just not the game, but also building up social community and having fun out there. And it has been out there for long. And thanks to the captain and everybody out there. And that brings us towards my end of slideshow, and that's all what we have covered for this year. Thank you, everybody. താങ്ക് യു സജീവ് ഫോർ ദി റിപ്പോർട്ട്. അടുത്തതായി പി ഭാസ്കരൻ സാറിൻ്റെ വരികൾക്ക് ജോബ് മാസ്റ്റർ ഈണം നൽകിയ ദാസേട്ടൻ പാടി മനോഹരമാക്കിയ അല്യാമ്പൽ കടവിൽ എന്ന എവർഗ്രീൻ റൊമാൻറ്റിക് സോങ് നമുക്കായി ആലപിക്കുന്നത് രജിത് രവീന്ദ്രൻ. ലെറ്റ്സ് എൻജോയ്. கடவில்
പാലക്കാട് അല്ലിയാമ്പൽ കടവിലന്നരയ്ക്കു വെള്ളം അന്നു നമ്മളൊന്നായി തുഴഞ്ഞില്ലേ കൊതുമ്പു വെള്ളം നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം കാടുപൂത്തല്ലോ ഞാവൽ കാപടുത്തല്ലോ എന്നും കാലമായില്ലേ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിടാൻ കാടുപൂത്തല്ലോ ഞാവൽ കാപടുത്തല്ലോ എന്നും കാലമായില്ലേ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിടാൻ അന്ന് മൂളിപ്പാട്ട് പാടിത്തന്ന മുളം തത്തമ്മേ ഇന്നിയാളൊഴിഞ്ഞ കൂട്ടിലെന്തേ വന്നു ചേരാത്തു ഇന്നിയാളൊഴിഞ്ഞ കൂട്ടിലെന്തേ വന്നു ചേരാത്തു അല്ലിയാമ്പൽ കടവിലന്നരയ്ക്കു വെള്ളം അന്നു നമ്മളൊന്നായി തുഴഞ്ഞില്ലേ കൊതുമ്പു വെള്ളം നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം അന്ന് നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം. താങ്ക് യു. മധുരത്തിന്റെ കൊതുമ്പുവെള്ളം 50 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുഴഞ്ഞതിന് 1000 നന്ദി രജിത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെൻഡിഷൻ. താങ്ക്സ് ഫോർ ദിസ് എവർഗ്രീൻ സോങ്. അടുത്തതായി ടീം ലാസ്യയുടെ ഒരു നൃത്താവിഷ്കാരമാണ്. അധിപനിലെ ശ്യാമമേഘം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനവും സാത്യ എന്ന ഹിന്ദി മൂവിയുടെ ടൈറ്റിൽ ട്രാക്കും ഒത്തുചേർത്തിണക്കിയ ഒരു നൃത്താവിഷ്കാരമാണ് അവർ നമുക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് എൻജോയ്. ഇതുവഴി കാളിന്റെ തടത്തിൽ അരിയൊരു പ്രേമാക്ഷമായി കുളിവിൽ തലനെയും നദി തന്റെ ഹൃദയം പുളകം ഞൊറിയുകയായി സുരഭിതമാകും സുന്ദര സന്ധ്യ പനിനീർ മഴയിൽ കുളിരുമ്പോൾ അഴകാരികിൽ വരുവാ ശ്യാമമേഘമേറി സഗമപ സ്നേഹദസ്തുമായ കാളിന്റെ തടത്തിൽ സഗമപ പ്രേമഹർഷമായി. देखो भाग में मत जाना, भंवर तुमको सब छेड़ेंगे, फूलों में मत जाना। मधम मधम हंस दे फिर से, सोना सोना फिर से हंस दे।
ताजा गिरे पत्ते की तरह सब्ज लॉन पर लेटे हुए, 7 रंग है बहारों के एक अदा में लपेटे हुए। सावन भादो सारे तुमसे, मौसम मौसम हंसते रहना, मधम मधम हंसते रहना। सादिया सादिया मधम मधम तेरी गीली हंसी। सादिया सादिया सुन के हमने सारी पीली हंसी। Thank you, Team Lasya. We loved each and every portion of this beautiful choreography. It was very graceful. Thank you once again. അടുത്തതായി മോഹൻലാലും മഞ്ജു വാര്യരും വീണ്ടും ഒന്നിച്ച വില്ലൻ എന്ന മൂവിയിലെ ദാസേട്ടൻ പാടി അനശ്വരമാക്കിയ കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും പോരാതെ എന്ന ഗാനം നമുക്കായി ആലപിക്കുന്നത് ശ്രീകാന്ത് നായർ. കണ്ടിട്ടും പോരാതെ തമ്മിൽ കണ്ണോടു കണ്ണോരം ചേരുന്നു നാം. പെയ്തിട്ടും പെയ്തിട്ടും തോരാതെ വീണ്ടും വാർമേഘത്തെല്ലായി മാറുന്നു നാം. ഞാറ്റുവേലക്കാലങ്ങളേറെ പോയി മറഞ്ഞു ദൂരെ, ഇന്നലെകൾ തൂമഞ്ഞു പോലെ മെല്ലെ മാഞ്ഞതെന്തേ. എന്തെല്ലാം ചൊല്ലാതെ ചൊല്ലി കണ്ണീരും പൂന്തേനും കൈമാറി നാം. എന്നിട്ടും പിന്നെന്തോ തേടുന്നില്ലേ. കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും പോരാതെ തമ്മിൽ കണ്ണോടു കണ്ണോരം ചേരുന്നു നാം. പെയ്തിട്ടും പെയ്തിട്ടും തോരാതെ വീണ്ടും വാർമേഘത്തെല്ലായി മാറുന്നു നാം. സായം സന്ധ്യ ചായം തൂകും നീയാം വാനിൽ മെല്ലെ ചായ. ഓരോ യാമം താനേ പായും വേനൽ വെയിലായി ഞാനെത്തുന്നു. കാലങ്ങൾ നരവിരലെഴുതി മോഹത്തിൻ നറുമുടിയിഴയിൽ, എന്നിട്ടും നാം എന്തോ തേടുന്നില്ലേ. കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും പോരാതെ തമ്മിൽ കണ്ണോടു കണ്ണോരം ചേരുന്നു നാം. പെയ്തിട്ടും പെയ്തിട്ടും തോരാതെ വീണ്ടും വാർമേഘത്തെല്ലായി മാറുന്നു നാം. മുറ്റത്തെത്തും തെക്കൻ കാറ്റിൽ മാമ്പൂ പൂക്കും ഈറൻ ഗന്ധം. ഓർമ്മക്കൊമ്പിൽ ഊഞ്ഞാലാടാൻ ഞാനാ കാതിൽ പാട്ടായി മാറാം. ആത്മാവിൻ ഇരുകര തഴുകി സ്നേഹത്തിൻ നിറനദി ഒഴുകി. എന്നിട്ടും നാം എന്തു തേടുന്നില്ലേ. കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും പോരാതെ തമ്മിൽ
കണ്ണോടു കണ്ണോരം ചേരുന്നു നാം, പെയ്തിട്ടും പെയ്തിട്ടും തോരാതെ വീണ്ടും വാർമേഘത്തെല്ലായി മാറുന്നു നാം. ഞാറ്റുവേലക്കാലങ്ങളേറെ പോയി മറഞ്ഞു ദൂരെ, ഇന്നലെകൾ തൂമഞ്ഞു പോലെ മെല്ലെ മാഞ്ഞതെന്തേ. എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചൊല്ലാതെ ചൊല്ലി കണ്ണീരും പൂന്തേനും കൈമാറി നാം, എന്നിട്ടും പിന്നെന്തോ തേടുന്നില്ലേ. ഈ പാട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരങ്ങളായ ദാസേട്ടനും ലാലേട്ടനും മഞ്ജു ചേച്ചിയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗാനമാണ്. കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും മതി വരാത്ത ഈ ഗാനം നമുക്കായി ഇത്ര മനോഹരമായി പാടിത്തന്നതിന് ശ്രീകാന്തിന് 1000 നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് an agenda is the Treasurer's annual financial report. HRMA Treasurer Chanjal Rachel is going to present to us the audited financial statements. Let's listen to. Thank you, Lada. Good evening, friends. I am pleased to present before you the report on the financial affairs of HRMA for the year ended 31st March 2020. The format of the financial statements and the accounting policies are unchanged from the previous year. As on 31st March 2020, our total subscribed membership was 35 families. During the year, we received $1,250 towards sponsorship and donation. Thank you very much, dear sponsors and donors. Operating expenses. Our major operating expenses are incurred usually for 3 major events: picnic, Onam, and Christmas New Year celebration. During our picnic event held in May 2019, we collected a total of $1,525 and incurred $1,260 towards picnic expenses. For the 2019 Onam celebration, we collected a total of $2,646 and incurred $2,453 towards food, hall rent, and other miscellaneous expenses. Our Christmas and New Year event held in Jan 2020, we collected a total of $2,165 as event registration and incurred $3,366 towards event expenses. The net result of all our activities during this year was a surplus of receipts or expenditure of $2,089.85 compared to $720.54 in the previous year. Balance sheet. As on March 31, 2020, HRMA had $200 in cash and $3,829.41 in bank. Hence, the total assets of HRMA as on March 31, 2020 was $4,029.41. The accounts of financial year 2019-20 were audited by our member, Mr. Joby Verghese, and the audited accounts would be uploaded to our website after adoption of the accounts in this AGM. Thank you, Joby, for your efforts in auditing our accounts. If you have any questions, members of 2020 may contact the treasurer or executive committee at hrmalluadmin@gmail.com or chanjalrachel@gmail.com. Current affairs of HRMA for the year 2020. COVID has brought new challenges to our lives, forcing us to adopt new ways of living. HRMA is not immune to the same and had to adjust the planned events for the year, including canceling the picnic scheduled for May 2020 and celebrating Onam and this Christmas virtually.
To celebrate the spirit of Onam, HRMA managed to distribute Adapradaman, one of the most delicious payasam in Kerala cuisine, and incurred a net expense of $506.50 in conducting the whole Onam event. These are all unaudited figures for the current year, which need to be audited next year. HRMA conducted a virtual event to honor the NASA award recipients and visited the healthcare workers in our community for acknowledging their dedication, care, and support in facing the COVID pandemic with a token of appreciation. HRMA incurred a total of $458.27 to conduct these events too. This is also an unaudited figure. We had to limit our this year's Christmas and New Year celebration also on virtual platform. However, we are happy to let you know that the members of 2020 will be provided with a coupon of Biryani Hub worth $25 per family. Donation to local food banks. HRMA Executive Committee unanimously decided to donate $200 from its fund on behalf of the community to the worthy cause of helping the local food banks. Our goal was to raise $1,000 from the community towards this worthy cause. We collected a total of $1,125 as donations from our HRMA community, and HRMA sincerely thank you for your donation, support, and care during this COVID pandemic situation. HRMA contributed a total of $1,325 to 4 local food banks, which is Food Bank of Southeastern Virginia and Eastern Shore, $350, Virginia Peninsula Food Bank, $350, International Christian Church, $375, Bayside Presbyterian Church, $250. Legal update. We filed the 990 annual electronic notice e-postcard required for small tax-exempt organization with IRS for the financial year 2019-20 within the due date. At this moment, I would like to express my appreciation of the support I have received as treasurer over the last 3 years from the committee members as well as non-members who actively participate in our HRMA activities. Once again, thank you for your continued support and wish you all a very happy new year. Thank you so much, Anjal, for the detailed annual financial report. Thanks again. Next one on agenda is a short film by Tattimpuram Brothers, Aliya Njan Kudi Nirthi. Let's enjoy. ഇനി 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. വലിയ പ്രശ്നമാവും. വാ.
അപ്പൊ മെറി ക്രിസ്മസ്. ചിയേഴ്സ്. മേരി ക്രിസ്മസ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഡ്രിങ്ക് മിസ്റ്റർ ബൈഡനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഹിസ് ഗ്ലോറിയസ് വിക്ടറി. എന്ത് വിക്ടറി? സത്യം പറയാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ തേച്ച് ഭിത്തിയിലൊട്ടിച്ചു, അത്ര തന്നെ. അതെ അതെ, മേരാ ദോസ്ത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ചെയ്യാനാ? നമ്മളെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞില്ലേ മിസോറാമിൽ ഒരു ഗവർണർ പോസ്റ്റ് ഒഴിവുണ്ടെന്ന്. എടേ, നിനക്ക് എന്തിന്റെ കേടാടേ? നല്ലൊരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കിട്ടിയില്ലേ, അതും ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യനെ. ഡേവിസേ, ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കേട്ടാതെ നിന്റെ കരള് വാടിപ്പോ. 10 മണിക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങണം. 3 മണിക്ക് എനിക്ക് ജോലിക്ക് എത്തണം. അതിന് മുമ്പേ 2 എണ്ണം കൂടെ അടിക്കണം. എങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സ്മോൾ ഫുഡ് ഒഴിക്കില്ലയോ? You know, ethanol in the body is broken down by the liver into alcohol dehydrogenase, which transforms ethanol into toxic acetaldehyde. കവി എന്താണാവോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം, അഥവാ എത്തനോൾ മെറ്റബോളിസം. ഇവനൊക്കെ എന്താണോ പറയുന്നത്? നീ അത് വിടലിയാ, അടുത്ത ഒഴിക്ക്. ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പുകുട്ടാ, നീ ഇവിടെ മേളിൽ പോയി വിളമ്പി കൊടുക്കരുത്. ഓ, ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലേ. ടാക്സി മിസ് തീർന്നു, അവൻ തായി പോയി. ഡേവിസേ, 11 മണിയായല്ലോ, നിനക്ക് ജോലിക്ക് പോണ്ടേ? ഇനി വീട്ടിലേക്കില്ല, നേരെ ജോലിക്ക്. 2 എണ്ണം കൂടെ അടിക്കണം. അവര് താഴെ തകർത്തോണ്ടിരിക്കുക, നമുക്കൊരു വായനെങ്കിലും ആകാം. എന്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര കൺട്രോളാ, 2 പേരിൽ കൂടെ അടിക്കാറേ ഇല്ല. പിന്നെ അപ്പുക്കുട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അവനെല്ലാം നോക്കിക്കോളും. അതൊക്കെ അവര് പറയും. ഇവര് കണ്ണ് കണ്ടാ പിന്നെ ചക്കപ്പഴുത്ത ഈച്ച വന്ന മാതിരിയാ. ഇവര് 3 പേരും കൂടി ഇവിടുന്ന് നീന്താതെ വീട്ടിൽ പോയാ മതിയായിരുന്നു. എന്റെ ഈശ്വരാ, അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ. നിന്റെ ഈ നെക്ലസ് എവിടുന്ന് വാങ്ങിയതാ? ഇറ്റ് ലുക്ക് സോ പ്രിറ്റി. അത് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരന്റെ ബോണസ് കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്തതാ. ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം വന്ന് കഴുത്തലിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ തന്നെ അറിയുന്നത്. അത് പിന്നെ എന്റെ ചായനും അങ്ങനെ തന്നെ, എല്ലാ മാസവും ഒരു ഗിഫ്റ്റെങ്കിലും തരാതിരിക്കില്ല. ഞാൻ പക്ഷെ ഇത്തവണ ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കായിരുന്നു. ഒരു ആപ്പിൾ വാച്ച്. പുള്ളി ഇപ്പൊ അത് കെട്ടാതെ 1 മിനിറ്റ് ഇരിക്കാതെ. ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാറായില്ലോ? നിന്നെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ അവിടെ താഴെ നിർത്തിയത്? അവിടെ മൊത്തം അലമ്പാ. ആ ഡേവിസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ തന്നെ 2 ബോട്ടിൽ തീർത്തു. നീ പോയി വേഗം അവരോട് കഴിക്കാൻ വരാൻ പറ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കിടക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കാം, വരുമോന്ന് അറിയുന്നില്ല. ജോലിക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നടാ? എന്തൊരു ജോലി, വെറുതെ പോത്തിനെ പോലെ പണിയെടുക്കണം. കിട്ടണ കാഴ്ചയുള്ള എവിടെ പോടുന്നു ദൈവം നമ്പുരായിട്ട് പോലും അറിയത്തില്ല. You know, I got 24,000 for bonus. Yeah, American dollars. എന്റെ പുന്നാര മോള് പുഷ്പം പോലെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത നെക്ലസ് സൂട്ടാക്കി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കട $2,000. ശരിയാ, എന്റെ ഭാര്യ വാങ്ങിച്ചു തന്നു എനിക്കൊരു ആപ്പിൾ വാച്ച്. അതിപ്പോ വലിയ കുരിശായിരിക്കുക. വാച്ച് കുരിശായോ? എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ ഇത് കെട്ടാണ്ട് ഇറങ്ങി അപ്പ തുടങ്ങും അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് നീ അധികം കൊളാവായതിനു പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം. നീ കഴിച്ചിട്ടല്ല പോകുന്നുള്ളൂ. എന്തോന്ന് കഴിക്കുക? പണിക്ക് പോട്ടെ, അല്ലേ പണിയൊന്നും പോവും. എല്ലാരും നല്ല ഫിറ്റ് ആണല്ലോ. ഇതായിരിക്കും കമ്പനി സേഫ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ 2 സ്മാർട്ട് അത്ര അടിച്ചു. അത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. അവനെ മാറ്റി പേടിപ്പിക്കണ്ട, അവനതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നു. അതെ അതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവനെ പോലെ ആയിക്കൂടാ. ഇതിലേതാ എന്റെ ഭാര്യ? ഓ, കണ്ടുപിടിച്ചു. നെക്ലേസ്. ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ടായി. ഹലോ, എന്താ ഇത്? ഇനി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോവും? വീട് പാമ്പുകൾക്കു മാളമുണ്ട്, പറവകൾ. പാമ്പാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ദേ ആഹാരം ഇരിക്കുന്നു, വേണമെങ്കിൽ വല്ലതും കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം. എന്നാ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇതെല്ലാം എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കിയതാ. കഴിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ
അടുത്ത 2-3 ദിവസം ഞാൻ തന്നെ ഇത് കഴിക്കേണ്ടി വരും. കഴിക്കാൻ പറ്റേ അതിന് മുമ്പ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? അതിന് കേക്ക് എന്തി? അങ്ങനെ കേക്കും കട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ കഴിക്കല് ഇത്രയും. കേട്ടില്ല. മനുഷ്യ, നിങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കും? കൂടുതൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ വാ, നമുക്ക് പോവാം. ഇനി ഒരു കുപ്പി കൊടുത്താലും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അവർ സ്ട്രോങ് ആണ്. നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ അതോ കൂട്ടുകാരന് കമ്പനി കൊടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണോ? ഞാനും വരുവാ. എനിക്ക് കേക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ല. അയ്യോ, ഈ ഫുഡ് മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അമ്മോ, ആ വണ്ടി എടുത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന മാറ്റിയിടെ, എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനുള്ളതാ. കാറിന്റെ കീ ഉണ്ടോ? കാറിന്റെ കീ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത്. നീ അവിടെ കുപ്പി കണ്ടോ? നിങ്ങളല്ലേ മനുഷ്യ ഇന്നലെ എന്നോട് സത്യം ചെയ്തത് വെള്ളം അടി നിർത്തിയെന്ന്. അവിടെ ഇരുന്ന് കള്ളെല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് സിംഗിൾ കളഞ്ഞു. ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു. അമ്മേ, അപ്പൊ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല അല്ലേ? രാവിലെ തന്നെ ദോസ്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ അളിയ, അവിടെ കുപ്പി വല്ല ഇരിപ്പുണ്ടോ? മുടിഞ്ഞ തലവേന. ഇവിടുള്ള കുപ്പിയെല്ലാം പൂതന എടുത്ത് സിംഗിൽ വെച്ചിരുന്നത്. നന്നായി. ഇവിടെ അവള് സോഡ വരെ കളഞ്ഞിരിക്കുക. നമ്മള് 2 പെഗ് അടിച്ചാനാടാ അതൊക്കെ. എനിക്കൊരു മാങ്ങാത്തൊലി ഓർമ്മയില്ല. അവള് പറയുക ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പ്രോമിസ് ഇന്നലെ കൊടുത്തെന്ന്. എടാ, എന്റെ ആപ്പിൾ വാച്ച് അവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടോ? അതില്ലാതെ ഇന്നലെ അവൾ എന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ടില്ല. കാറിൽ കിടന്നാ ഞാൻ ഉറങ്ങിയ. കണക്കായി പോയി. ഇവിടെ എന്റെ കാറിന്റെ കീ കാണാൻ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചത്. ഇപ്പൊ നിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെയായിരിക്കും എനിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഹരിയെ വിളിച്ചൊന്ന് കോൺഫറൻസ് ചെയ്യാം. അവിടെ എന്താണോ എന്തോ അവസ്ഥ. ഹലോ, എടാ അലിയ, ജെയിംസ് ലൈനിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 2 പേരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താ? ഓ, ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്റെ ഭാര്യ മുത്താടാ, മുത്ത്. എന്ത് പറ്റിയടേ? ഓ, കേക്ക് കഴിച്ചപ്പോ ഒരു മുന്തിരി വായി പോയതാ. പക്ഷെ ഇന്നലെ നിങ്ങളുണ്ട് ഭയങ്കര അലമ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓ, സമ്മതിച്ചു. നീയൊക്കെ വലിയ മാന്യ, ഞങ്ങള് വേറെ അലമ്പന്മാര്. അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് 2 ആൾക്കും വെള്ളം അടിക്കാൻ റെഡ് ഫ്ലാഗ് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പൊ നീ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചാം. ഓ, നിങ്ങളില്ലാതെ എനിക്ക് എന്താ ആഘോഷം? ഞാനും വെള്ളം നിർത്തി കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് ന്യൂ ഇയറിന് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പക്കൂട്ടനും അവന്റെ മാമന് വരുന്നുണ്ട് ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടിക്ക്. ദൈവമേ, ആ മാമനെ അനന്തരവനെ പച്ചയ്ക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അതിന് നീ വിഷമിക്കണ്ട. വാഗീരെ ദൈവം എന്തായാലും വെള്ളം അടിക്കാനും വഴി കാണിച്ചു തരും. मेरे सपनों की रानी आएगी तू, आई रूप मस्तानी आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी आएगी तू. ചളിയാ തൂ ചളിയാ. എന്തു പറ്റി മാമ? വീടെത്തിയില്ലല്ലോ. വീടെത്തിയില്ല, പക്ഷേ ഭാരത്തി. ഞാൻ 3 അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കണ്ണുകൂടി സെറ്റപ്പ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇനി അവര് ശരിക്കും വേണ്ടി നിർത്തിയോ? അവരെ കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ കുരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവനെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കായിരുന്നു. ഒന്നും കൂടെ അകത്തിരുന്ന് തള്ളി മറിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
പക്ഷെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എവിടെയാ? ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാടേ പച്ചക്കരിക്കുന്നേ? ഓ, ഇനി അവന്റെ അമ്മാവനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അയാടെയും കൂടെ പുളിവടി ഇരുന്ന് കേൾക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മ. നീയല്ലേ പറഞ്ഞ ദൈവം വഴി കാണിക്കുമെന്ന്? എന്നിട്ട് എവിടെ? ആ നാറി എത്തിയെന്നാ തോന്നുന്നത്. വാ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അവന്റെ മാമനും വരുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്തു പറ്റി? ഇവന്റെ ഉപദേശം കേട്ട് വടിയായെന്നാ തോന്നുന്നത്. എടാ അപ്പുകുട്ടാ, ഇതെന്ത് പറ്റിയോടാ? അതെ, മാമന് മൂത്രത്തിന്റെ അസുഖം. അതെ, മാമൻ ഏത് ബാർ കണ്ടാലും അപ്പ മൂത്രം ഒഴിക്കണം. അടുത്ത ഭാരത്തിയാ, എനിക്കൊന്ന് പെടുക്കണം. ബാറെത്തിയില്ല മാമ, വീടെത്തി. അത് സാരല്ലടാ മോനെ, നമുക്ക് ഈ വീട് ഒരു ബാറാക്കാം. കേറി വാടാ മക്കളെ. എന്റെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് അകത്തോണ്ട് വെച്ചേ. 1 2 3 4 എന്റെ 10 ലഡു പൊട്ടി. ആക്രമണം വേണ്ട, അവളുമാര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? എന്റെ ഭാര്യ. അതാന്നൂടാ നിന്റെ പ്രശ്നം. അതല്ല, ഞങ്ങളൊരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഭാര്യമാർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി. ഇനി കള്ളുപിടിക്കില്ലെന്ന്. അത് നല്ലതാ മക്കളെ, വാക്ക് കൊടുത്താലേ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നീ കിരണം അടിക്കണം, അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. ഒപ്പുക്കുട്ടനെന്തേ? കേക്ക് എടുക്കാൻ അവനെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ. ന്യൂ ഇയർ നീ എന്തോ ആവോ എന്തോ. പെരക്കകത്ത് ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതുപോലെ കള്ളന്മാരും വന്ന് കയറി കാണും. പോലീസിനെ വിളിക്കട്ടെ? പോലീസിനെ ഒന്നും വിളിക്കണ്ട, ഇത് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം. നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്, നമുക്ക് പുറകെ കിടപ്പാ. പാടാ പിള്ളേരെ. നീയോ? അല്ലേലും ഇവനൊരു ഇരുട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പണ്ടേ കരുതിയിരുന്ന. അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ നിന്റെ ആൽക്കഹോൾ മെറ്റബോളിസം. ഹലോ, എന്തായാലും നീ ഒഴിച്ചു വെച്ചല്ലേ, വെറുതെ കളയണ്ട. എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒഴിക്കും മാമ. ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാമന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഗ്യാസിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന്. മാമ എന്നാ പിന്നെ സമയം കളയാൻ നമുക്ക് അടി തുടങ്ങാം. എത്താറായല്ലോ. കേക്ക് എടുക്കാൻ പോയി അപ്പുക്കുട്ടനെ കാണുന്നില്ലോ. ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എടുക്കുന്നോ ഇല്ല. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ? ഇനി 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. പ്രശ്നമാണോ? വാ. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രോമിസ്? ആ അപ്പുക്കുട്ടനെ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി അതിനെ പൂട്ടിയിട്ടോ? നിനക്ക് ഞാൻ എന്താ പ്രോമിസ് ചെയ്ത്? അപ്പുക്കുട്ടനെ പോലെ ആവണമെന്നല്ലേ? വാ കാണിച്ചു തരാം. ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഈ മാമനോടൊന്നും തോന്നല്ലേ മക്കളെ. But I only had 2 pegs. That is ethanol metabolism. Correct, ladies? മാമന് പറ്റിയ അനന്തരം. വാ വാ.
ഇവരെയും കൂടെ എടുത്തോണ്ട് പോടേ. ഇവനെ പോലെ ആകാനാണെങ്കിൽ അളിയ ഞാൻ കൂടി നിർത്തി. ഒരു അടിപൊളി ദൃശ്യവിരുന്ന് ഒരുക്കിയതിന് ടീം തട്ടുംപുറത്തിനും അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഏവർക്കും 1000 നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രീറ്റ്. Let's welcome Aju Paul from Election Committee to share with us the election updates and to introduce us to the new committee. Welcome, Aju. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ടേം തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ബൈ ലോ പ്രകാരം നവംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ നോമിനേഷൻസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത നോമിനേഷൻസ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ജാനുവരി 7th ആയിരുന്നു, 2 days ബാക്ക്. ആസ് ഓഫ് ജാനുവരി 7th നമുക്ക് നോമിനേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺ റിവ്യൂ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഓഫീസ് ബെയറർ പോസ്റ്റിനൊന്നും മൾട്ടിപ്പിൾ നോമിനേഷൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം എലക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാവരും യുനാനിമസ്ലി വിതൗട്ട് എനി ചാലഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക് ചില വിശേഷതകളുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം. പുതിയ കമ്മിറ്റി ഇസ് അബൌട്ട് 10 people ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരാൾ കൂടുതലുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേലും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് HRMA ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് 30% വിമൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിലേക്ക് 2 ലേഡീസാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വിതൗട്ട് ഫർദർ അഡ്യൂ ഐ വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ കമ്മിറ്റി. Your new HRMA committee that will lead you for the next 2 years is President Nisraj Dharmajan, Vice President Chanchal Rachel, Secretary Lada Nair, Treasurer Srijit Chandran, Committee Members, Board of Directors Loladu, Deepak Satish, Rajesh Shekhar, Biju Abraham, Anjali Ajit, Anish Panachikutta, and Abdul Jabbar Abdullah. So congratulations to the new committee. പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കറന്റ്ലി ഔട്ട് ഗോയിങ് പ്രസിഡന്റ് ജോയ് കണ്ണാർക്കാട്ടിനെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. All right. Before I hand over our administration to the new administration, I will be greatly doing a great remiss, if I do not acknowledge and profusely thank the current committee that worked with me to serve you the last 2 years. I want to thank them for giving generously their time and efforts to serve the community. And more importantly, the great team spirit
they all showed, the committee members showed in doing so. All right. Now, I want to welcome and pledge our full support for the new committee to conduct the business of HRMA in a very successful way, that is, in a very successful community-oriented way. Congratulations, and again, Happy New Year to all of you. So, പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ I invite the new incoming president, Nisraj Dharmajan, to say a few words. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. പുതിയ HRMA പ്രസിഡന്റ് ഇലക്റ്റ് ആയിട്ട് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്യൂട്ടി. പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഒരു ടാലന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഞാൻ സ്വല്പം പുറകോട്ടാണ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഐ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ അറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ്. എന്നോട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആകാമോ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തോന്നി. സോ ദെൻ ഐ ചെക്ക്ഡ് വിത്ത് മൈ ബോസ്, മൈ വൈഫ്, മൈ ഡാർലിംഗ് ലിൻഡ. ഷീ സെഡ് യെസ്. പിന്നെ ഞാനത് നോക്കിയില്ല. ഐ ടുക്ക് അപ്പ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് നൗ ഐ എം ഹിയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ഓൾ ടു ബി ദ നെക്സ്റ്റ് HRMA president. As our current president mentioned in the beginning, as well as secretary's report that Saji presented, we all can see ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി കോവിഡ് കാലത്ത് വളരെ നല്ലതുപോലെ ആണ് HRMA പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള സമയത്ത് ഇത്രയും നല്ലപോലെ HRMA പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതിന് HRMAക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വളരെ റെസ്പെക്റ്റബിളും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡും പക്വതയുമുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഇരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അതാലോചിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷനുണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പ് തരുന്നു, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആർക്ക് എന്താവശ്യം എപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ അതിന് ഒപ്പം എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പുതിയ ടീമിന് 1-2 പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ആസ് അജു മെൻഷൻ ഇൻ ദി ബിഗിനിങ്. ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, ആദ്യമായിട്ടാണ് 3 സ്ത്രീകൾ HRMA കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്മിറ്റിയുടെ ആവറേജ് ഏജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ 30s. ഐ എം എക്സൈറ്റഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ദിസ് ന്യൂ കമ്മിറ്റി ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഫോർ അസംബ്ലിംഗ് സച്ച് ആൻ അമേസിംഗ് ടീം. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം വളരെ മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു വേളയിൽ നമ്മുടെ പുതുതായി സ്ഥാനം വയ്ക്കുന്ന കമ്മിറ്റിക്ക് HRMAയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നും അതിനായി എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു എവ്രി വൺ ഫോർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഗിവൻ ടു എവ്രി വൺ ഇൻ ദിസ് ന്യൂ കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ടുഗദർ ആസ് എ കമ്മിറ്റി we hope that we can stand by you, work for you, and take HRMA to the next level. Thank you all. പിന്നെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് 2008 മുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു HRMAയുടെ ഒപ്പം കൂടിയത്. അന്ന് മുതൽ ഇതുവരെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടാതിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു പാട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ പാട്ടില്ലാത്തൊരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത്. അത് സത്യം പറഞ്ഞാല് എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് പാട്ട് പാടാൻ പോയി എന്നുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് 2 വരി പാടി നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിച്ചിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം തെല്ലുതുക്കി അല്ലിയാമ്പൽ പൂവിനെ തൊട്ടുണർത്തി
എത്തി ഒരു കുടന്ന നിലാവിൻ്റെ കുളിരു കോരി നെറുകയിൽ അരുമയായി കുടഞ്ഞതാരോ. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക് വിഷസ്. ഇനി നമ്മുടെ അജണ്ടയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൽ ഏൽക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാവുന്നത്. ഈ കമ്മിറ്റി ഔട്ട് ഗോയിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ദിസ് ഇസ് അവർ ലാസ്റ്റ് ഇവന്റ്. സോ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുമ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ഞങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ്. ബിക്കോസ് ഈ കോവിഡ് കാലത്തും നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവരൊരു പരിപാടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായി. ഡിസ്പൈറ്റ് ദാറ്റ് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് അയച്ചു തന്നു, ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് 1000 നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം the next committee leadership, I'm sure it will be much, much better than what we could do. So keep participating and keep making it richer. Thank you so much. ഈ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് 2 മേജർ സ്പോൺസേഴ്സിനെ കിട്ടിയത്. അവരുടെ ആ ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായേനെ. സോ ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് ആയ ബിരിയാണി ഹബ്, ചോയ്സ് ഇൻഷുറൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, ഫാൻറ്റം റിയാലിറ്റി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന കമ്മിറ്റിക്കും വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലും HRMAയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റ് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ട്രഷററും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഒട്ടധികം വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പം ഞാൻ ആരുടെയും പേരെടുക്കുന്നില്ല, കാരണം ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയാൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ഇവന്റിൽ ഒരു തെറ്റായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെയും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിൽ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ്. ഞങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്, കാരണം 5 പേര് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ചെയ്തത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത്, ഒരു അസോസിയേഷനോ ഒരു കമ്മിറ്റിയോ ഒരിക്കലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് നിലനിൽക്കില്ല. സോ ദ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് 35 മെമ്പേഴ്സ് HRMAയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവരോട് നിങ്ങളാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബെഡ് റോക്ക്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങൾ ആ താങ്ക്സ് സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് റിന്യൂ ചെയ്യുമെന്നും അത് കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആകാത്തവർ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കും എന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതുവത്സരത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മയും ഐശ്വര്യവും നേർന്നുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. ശുഭരാത്രി. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ പരിപാടികൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് എവരിബഡി.